بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو عزتمندو محصلینو محصلاتو، خوشاله اوسئ، کامیاب ژوند ولرئ، صحتمند اوسئ. ستاسو د خوشاله او صحتمند ژوند په هیله. I'm glad to be here once again for delivering the lecture number 14 of the subject of environmental health. The remaining portion of the air pollutions we are going to discuss about, and before that I'm conveying my best wishes and greeting to every one of you. Hope that everyone is fine and healthy along with your daily activities. So let me talk about the air pollutions. Any substance that makes the chemicals qualities and the chemical qualities disturb the chemical qualities of the airs and destroy the normal atmosphere and cause many harmful effects to the human health, and that is changing the quality of the air is called itself the air pollution. Then that air pollution is directly having a link with the health of animals, plants, insects and humans. For the reason, since we are talking about the environmental health, so we have to be very careful in regard to our responsibility, that we have to keep the environment very clean, because for the sake of our own, we are living in this environment, and we have to be kind to the universe in which the insects, animals and plants are living. We have to be careful to them as well. So being as a humans and being as a students of the BDM department, it's very important that we all the students must learn all those things or all those conditions that is relevant to the environment, and that environment is then directly and indirectly affecting the health and life of the peoples in a given geographical area. So for that reason, we have to give a health education to the peoples in regard to environmental health problems, that the people keep themselves away from all those disasters and make sure that they are healthy, because a healthy nation is always a progressive and a successful nation. So the only thing that is missing in our beloved country Afghanistan, we have to be careful with the help of the humans. Here humans are being killed, innocent peoples are being tortured, they are being burned, and so many other things had happened to them. So it shouldn't happen again in future, because we are the educated generations. So this education generation should bring a positive changes in the life of the people. So for the reasons, one of the important environmental health issue, that is air pollutions. So let us we talk about it. What are the effects of air pollutions? The hawa da کړوالی څه تاثیرات دي انسان په بدن باندې، انسان په صحت باندې. څومره کیمیاوي تعاملات چې باعث صورت نیسي دا په خپل د هوا د کیفیت د خرابولو لپاره یو غټ لامل کېدلی شي، چې بیا دغه نه حتی انسانانو ته، حتی نباتاتو ته، زراعت ته، نور ځایونو ته هم د دې هغه تاثیرات رسیږي. بالاخره د همدغې د وجې نه موږ تاسو متاثره کېږو او صحت مو مشکل پیدا کوي. دا که چېرته موږ تاسو د کیمیاوي تعاملاتو د هغه څیزونو څخه چې موږ په صنعت کې ورنه استفاده کوو، د دې په ښه شکل سره مدیریت ونشي، دا ځي هوا ته، او په هوا کې کله چې د باران څاڅکي راځي، ککړ باران به څاڅکي هغه ډراپس بېرته ځمکې ته راځي، په هغه په زراعت باندې ولیږي، په نورو ځایونو باندې ولیږي د اوبو په شکل باندې، حتی هغه تیزابي بارانونه چې بیا تیزابو په شکل سره باران چې کېږي، هغه زراعت ټول انسانانو او زراعت ته بیا یو مشکل پېښوي. نو د دې تاثیرات زیات دي. ځکه وایي چې chemical reaction involving air pollutants can create acidic compound which can cause harm to vegetation and building. Sometimes when an air pollutant such as sulfuric acid combined with water droplets that make up clouds, the water droplets become acidic, forming acid rain. When acid rain falls over an area, it can kill trees and humans, animals, fish and other wildlife. نو هغه تیزابي بارانونه چې په یو ساحه باندې لویږي، حتی ونې، ماهیان، حیوانات دا د منځه وړلی شي.
acid rain destroy the leaves of plants. When acid rain infiltrates into soil, it changes the chemistry of soil, making it unfit for many living things that they rely on soil as a habitat for nutritions. دا چې کله تیزابي باران ځمکې ته راځي نباتات ټول د منځه وړي په دې باندې تاثیر خپل پرېږدي همدغه تیزابي بارانونه په ځمکه کې ځمکه کې لاره پیدا کوي د ځمکه کې چې کوم کیمیاوي ساختمان دی هغه د ژوندیو موجودات لپاره کوم انسانان چې دې څخه د تغذیه په شکل د دې ځمکې استفاده کوي هغه لپاره مضره تمامېږي نو acid rain can change the chemistry of the lakes in stream that the rainwater flow into harming fishing and other aquatic lives. تیزابي بارانونه چون دا د سمندرونو د جهیلونو د ویلو او د باران د اوبو کیفیتونه د منځه وړي خرابوي چې دې سره بیا حیوانات نباتات او ټول زنده موجودات د دې نه متاثر کیږي نو په دې اساس باندې باید موږ ډېر په دې ته متوجه اوسېږو که تاسو دلته وګورئ مثلا دا زموږ تاسو یو کارخانه ده خپل تولیدات ترسره کوي دا چې کوم هوا ته سلفر ډای اکساید خوشې کوي دا ځي هوا ته نو په هوا کې دغه د دې مضره مواد چې هوا ته سلفر ډای اکساید تللی ده دلته دلته کله چې وریځ شي سلفوریک اسید دلته بیا د باران په شکل سره بیرته راځي ځمکې ته دلته په ونو باندې لګېږي ونې د منځه وړي په ځمکې زراعت د منځه ځي که اوبو سره یو ځای شي نو اوبو کې چې کوم ژوندي موجودات دي هغه مري ځکه د سلفوریک اسید خپله د دې تیزابو کیمیاوي ساختمان چې ده هغه د ځمکې کې چې د اوبو کې چې کوم ساختمان دغه نوعیت او کیفیت بدلوي او بالاخره په اوبو کې چې حیوان دی نبات دی بحري حیوانات دي د منځه وړي زراعت د منځه وړي نو په دې اساس باندې باید موږ ډېر متوجه اوسو دې چې د موږ خپل فعالیتونو ته چې زموږ تاسو هوا باید کثیفه نه کړو نو دلته موږ سره بیا یو electrifications دی چې rain can carry and draw and deposit the nitrogen and some pollutants on rivers and soil. This will adversely affect the nutrients in the soil and water bodies. This can result in algae growth in lakes and water bodies and make condition for other living organisms harmful. همدارنګه د electrification په طرف سره کله چې باران راځي دا نایټروجنز یا د نور پلوټنټس چې کوم دي دا په ځمکه باندې ولیږي په سمندرونو کې ولیږي چې دا بیا د ځمکې او هم په اوبو باندې غیر مفیده تاثیر لري چې د دې په نتیجه کې هلته الجی راځي الجی هلته وده او نمو کوي په اوبو کې چې بیا همدغه دغه اوبونه د په استفادې سره د ټولو ژوندي موجودات دپاره د یو ډېر مؤثره وي نو په دې اساس باندې باید موږ تاسو ډېر متوجه اوسو دې ته بل موږ سره ګراوند لیول اوزون دي چې chemical reaction living involving air pollution create a poisonous gas ozone. Gas ozone can affect people's health and can damage vegetation types and some animal life too. په خپل زمونږ تاسو په ګراوند لیول کې چې کوم د اوزون کوم کیمیاوي تعاملات صورت نیسي کوم ایر پلوټنټس چې کوم دي هغه دا یو قسم زهرجن مواد جوړیږي او هغه راځي د انسانانو په صحت باندې او د زراعت باندې او نور په حیواناتو په ژوند باندې یو تاثیر لري همدارنګه موږ سره چې کوم پارټیکولیټ میټرز دي په خپل دغه پارټیکولیټ میټرز هم انسان په صحت باندې هم کوتاه مدت تاثیر نه لري هم دراز مدت تاثیر لري نو دغه پارټیکولیټ میټرز چې کوم دي دا د انسان د صحت لپاره چې دا ډېر مؤثر دي د دې تاثیر کولای شي انسان کې مختلف مرزونه رامنځته کړي چې په شارټ ټرم افیکټس کې دغه پارټیکولیټ میټر چې انسان صحت ته کوم مشکل تکلیفونه پیدا کوي هغه مثلا د سترګو تخریش دی د پوزې وغږ تخریشونه دي همدارنګه تنفسي انتانات دي لکه برانکایټس نمونه انسان ته پیدا کوي همدارنګه سردردي دلبدي او الرجیک ریاکشنز په شارټ ټرمز کې دا کولای شي انسان صحت ته مؤثر اوسېږي همدغه پارټیکولیټ میټرز نو په دې اساس انسان له نفس تنګي پیدا کېدلی شي انفاسیما پیدا کېدلی شي چې دغه ټول انسان صحت انوایرمنټل هیلث هغه محیط چې کله کثیف شي نو د انسان صحت ته دغه مشکلات پیدا شي نو بیا زموږ دلبدي او سردردي او الرجیک عکس العملونه همدارنګه تنفسي مشکلات
د ستوني پوزې مشکلات، د سترګو مشکلات، دغه د محیط د بیروني محیط لامل لدی کېږي چې موږ د صحت په متاثر شي. همدارنګه په لانګ ټرم کې چې کوم افیکټس دي د پارټیکولیټ میټرز هغه موږ سره د مزمنه تنفسي ناروغي دي لکه مثلا د لنګ کانسر دی، خپل د سږو سرطان باعث کېږي، د زړه د امراض باعث کېږي، حتی کولی شي زموږ تاسو دماغ د منځه وشي، عصبي سیالي د منځه وشي، زموږ تاسو پښتورګي د منځه لاړ شي، ځیګر مو د منځه وشي. په لانګ ټرم افیکټس کې دغه پارټیکولیټ میټرز. نو د دې موږ تاسو چې معمولا دې ته ایکسپوز یو، دې ته موږ تاسو معمولا مخامخ یو د هوا کثیفه ولدګي د نو دا زموږ په سږو باندې همیشه بیا منفي تاثیر لري. همدارنګه د ماشوم په وده کې منفي تاثیر لري. همدارنګه نور صحي اختلاطات رامنځته کوي. معمولا په عمر کې چې انسانانو اوږد عمر طرف ته تللی وي، یعنې د هوا د کثیفوالی چې د پارټیکولیټ میټر له وجې نه وي، نو دغه د انسان صحت ته دومره مضره دی. نو په دې اساس باندې موږ تاسو باید کوشش وکړو چې داسې یو محیط څخه ځان وساتو کوم چې د هوا ککړه وي. همدارنګه هیلث هازارډز اف ایر پولیوشنز، نو صحت ته ماول چې ډېر سخت تاثیر لري. پلوټن که سلفر ډای اکساید موږ سره وي، تنفسي مشکل، د زړه مشکل، د سږو مشکل، حتی د دید مشکل موږ ته پیدا کوي. او د دې افیکټس په محیط کې دا چې مثلا د اسید رین د وجې نه هم کولی شي په محیط کې د اسید رین باعث وګرځي. په خپل نایټروجن اکساید چې کوم دی دا موږ سره په تنفسي سیستم کې مشکل پیدا کوي. همدارنګه تنفسي سیستم انتانات پیدا کوي، پلمونري ډیسارډر پیدا کوي موږ ته، چې د دې افیکټس موږ سره چې د فکر سره اوزون فارمیشن، اټماسفیر ایروسول فارمیشنز. همدارنګه موږ سره نور پلوټن چې د کاربن مونوکساید دی چې انوکسیا رامنځته کوي، یعنې leading to very cardiovascular problems. موږ ډېر تکلیفونه وځي چې په انوکسیا کې چې د اکسیجن کموالی په وینه کې رامنځته کیږي. انفانټس په ماشومانو کې، په حامله میندو کې، هغه خلک چې عمر زیات وي په هغوی کې د ریسک زیات پیدا کېږي چې انوکسیا. همدارنګه امونیا چې کوم موږ سره غاز دی، هغه هم تاثیرات د انسان په بدن باندې، سترګې سوځوالی، د پوزې ستوني سوځوالی، همدارنګه د تنفسي سیستم د سوځوالی، همدارنګه کېدای شي په لانګ او په ډېر په اوږد زمان وخت کې دا پاتې شي لوندوالی رامنځته کېږي، سږي به د منځه لاړ شي، ورته انسان ته مړینه رامنځته کېږي. کوم چې پارټیکولیټ میټر موږ سره په هوا کې دی، هغه هم تنفسي، هم د ځیګر فایبروس پیدا کوي، هم تنفسي مشکل پیدا کوي، هم د ششونو د سږو مشکل پیدا کوي، حتی د ځیګر سرطان باعث کېږي، حتی د هډوکو د مشکل پیدا کوي. چې دلته سره زموږ تاسو افیکټس دا وي چې ویزیبیلیټي ریډکشن زموږ تاسو د دید قوه هم کمه شي. نو دا د دې هوا هغه تاثیرات د انسان په بدن باندې. نو طبعا موږ تاسو باید ډېر کوشش وکړو چې هوا په داسې محیط کې ژوند وکړو چې صفا وي، محیط باید صفا وساتو، بل هم باید له دې څخه راوګرځو چې محیط کثیفه کوي. نو دا هغه تاثیرات چې انسان په بدن باندې د هوا کثیفوالی، د هوا ککړتیا ولودګي لري. ایر پولیوشنز د دې مخنیوي به څنګه کوو، د آلودګي هوا به د دې مخنیوي به څنګه کوو. کولی شو مختلف، چون دا یو غټ مشکل دی، نو کولی شو موږ د بعضې مداخلو په لارې په مرسته سره وکولی شو یو څه کثافات را کم کړو، چې دغه کېدای شي یا د دولت له طرفه وي یا د خپل فرد له طرفه وي. دغه هڅې د دې باعث کېږي که دولت هڅې کوي، که فرد دغه هڅې کوي، نو دوی کولی شي دغه د هوا کثیفوالي کې رول ولري او کمولو کې رول ولري. In many big cities, monitoring equipment have been installed at many points in the city. اکثره په مختلفو هیوادونو کې په غټو ښارونو کې داسې لوازم لګېدلي دي چې انسټال شوي دي چې هغه د هوا ککړتیا نوعیت ښیي په ښارونو کې. نو اتھارټیز چې کوم دي هغه روزانه دا چک کوي، ګوري د هوا کوالټي ګوري چې څومره دی څومره نه دی. د دې په مرسته سره دوی کولی شي چې هوا د کثیف حالت نه څخه کې وساتي. که موږ چېرته د دولت په سطحه باندې د دې مخنیوي تدابیر نیسو، موږ سره یو ګورنمنټ او کمیونټي لیول پریونشن ده چې دولت څه کولی شي د هوا د ککړتیا په راکمولو کې. نو دولتونه په ټوله دنیا کې چې همیشه د هوا د کثیفوالي، د محیط د تغییر، د محیطي اقلیمونو تغییرونو په باره کې دوی ډېر داسې
نظریات پلان کړی دي ډېر قدمونه یې اخیستي دي چې هغه ته یو ګرین انرژي په نامه دی یو هغه تعارف کړله چې بعضې ملکونو دې کې بیا سرمایه ګزاري وکړله او د سولر د انرژي سره په استفادې سره د انسان مثلا هغه چې انسان د نورو سون موادو څخه استفاده کوي چې هغه د زیات هوا کثافت ته ککړوالی د زمینه سره دوی د هغه نه په مخنیوي سره دوی د انرژي د پیدا کولو لپاره شمسي انرژي استفاده کوي اوس دنیا کې. Government also forcing company to be more responsible with the manufacturing activities so that even though they still cause pollution they are allowed of control. همدارنګه دولت په ټولو کمپنیانو تولیدي صنعتي کمپنیانو باندې تاثیر راوړي چې فشار راوړی ده تر څو دوی ځان مسؤل وګڼي چې هر د دوی په تولیدي فعالیتونو کې داسې دغه فعالیتونه دوی بحث ونشي چې هوا کثیفه کړي. نو دولت اوس په دې باندې زور اچولی همدارنګه یا په زور په دې باندې واچوي هغه کمپنیانې چې موټر تولیدوي هغوی هم باید داسې موټرونه تولید کړي چې هغوی افیشنټ محیط وي د محیط دپاره او کم آلودګۍ نظر دی ته چې پخوا به کېده. نو دا د دولت هغه ریګولر چیکاپ دی چې په صنعتي او په تولیدي کمپنیانو باندې لګي په خپله دولت فعالیت کوي تر څو د هوا د کثیفوالي او د ککړوالي لاملونه راکم شي او هوا منظم پاکه وساتل شي. دلته موږ سره انډیویجوال لیول پریونشن دی. فرد هم باید په دې کې رول ولري چې د هوا په کثیفوالي کې ککړوالي کې دوی رول لري. نو په دوی په جلوګیري کې هم دوی رول لري. دوی فرد هم کولی شي چې هوا کثیفه نه کړي او هوا منظم وساتي. نو همداسې فامیلونه باید تشویق شي چې دوی د بس ټرین او د بس نورو سیزونو باید استفاده وکړي. کله چې دوی ځي باید دوی کمیوټینګ وکړي، یعنې په خپله نظر دی چې د بس استفاده کړي، ټرین کې لاړ شي، نورو کې لاړ شي، دوی باید کمیوټینګ وکړي، خپله لاړ شي، پیاده لاړ شي. که دوی د دې څخه استفاده کوي نو موټر به کم سړکونو ته راځي، نو کم دود به تولیدېږي. نو د کم دود تولیدو سره بیا موږ هوا هم کمه کثیفه کېږي. یوز انرژي مثلا داسې انرژي مصرف کړي لکه لایټ، واټر، بوایلر، کیټل and firewood wisely. دې نه ښه سالمه استفاده وکړي. This is because lots of fossil fuels are burned to generate electricity. بخاطر ځکه چې ډېر داسې د سون موادو استفاده کېږي چې سوځول کېږي چې هغه انرژي تولیدوي. نو په دې اساس د دې نه باید په ښه شکل سره استفاده وشي. And so if we cut down the use چېرته موږ د دې استعمال کم کوو we will also cut down the amount of pollution we create. همدارنګه هغه کثافت چې موږ یې جوړو د هغې مقدار به هم راکم شي. Recycle and reuse thing هغه څه چې موږ یو ځل استفاده کړو بیا یې استفاده کړو. This will minimize the dependence of producing new things. نو دا به د باعث د دې شي چې د نوي شي تولید مخه به ونیول شي. Remember manufacturing industry create lots of pollution. تاسو په یاد ولرئ وایي چې تولیدي کمپنۍ ټول زیات کثافات د هوا آلودګي رامنځته کوي. So if we can reuse things like shopping plastic bags, clothing, papers and bottles, it can help in air pollutions control. بل موږ سره انډور ایر پولوشنز دي چې انډور ایر پولوشن هغه چې موږ په یو دننه کور کې د هغه تولید دی، که هغه کور دی، که دفتر دی، که صنف دی، که شاپینګ، که دکان دی، که هسپتال دی او جیم دی، په هغه کې موږ سره انډور یعنې په داخل کې هم د هوا آلودګي باعث کېږي. هلته هم دا د امکانات شته. دې ته موږ انډور پولوشن ویلی شو. که چېرته دغه انډور پولوشن چې موږ سره د دود او د کیمیاوي او د نورو پارټیکلز او د بویونو د وجې نه دا ملوث شي، نو دا په خپله هوا کثیفه کوي چې همدا کثیفه هوا بیا موږ تاسو ته ضرر رسوي. همدارنګه زموږ تاسو د کور نه بیرون فعالیتونه هم باعث د دې کېږي چې موږ تاسو صحتمند او زموږ تاسو په محیط باندې مستقیما تاثیر ولري. نو په دې اساس باندې موږ باید کوشش وکړو چې په هغه ځایونو کې چې هغه سیمې چې ډېرې یخې دي د داسې یو حرارتي سیستم څخه استفاده وکړو چې هلته هوا کثیفه نه شي. همدارنګه کوشش وکړو چې زموږ تاسو سیستم په داسې شکل د ژوند روان وي که هر شی موږ استفاده کوو که د هغوی مدیریت په ښه شکل سره وشي چې هوا کثیفه نه شي.
همدارنګه پیسټیساید، ټوباکو سموک، راډین، پولن، اسبسټوس او کاربن مونوکساید trapped inside the building increase. دینه باید استفاده ونشي ځکه کدی چې استفاده کړي سره هم د هوا کثیفوالی زیاتېږي. تاسو دلته د عکس ته وګورئ نو په دې عکس کې انډور کې موږ سره لیوینګ ایریا دی، موږ سره حویلی دی، موږ سره اشپزخانه دی، بیسمنټ دی، موږ سره دلته باتروم دی او بیډروم دی. دا ټول انډور فعالیتونه کې زموږ تاسو کې دي چې دا هم د هوا د کثیفوالي باعث شي. بل اخر موږ تاسو په دې کې اوسېږو د ډیرو سی مشکلاتو باعث کېدلی شي. نو دغه د هوا د کثیفوالي سره هم یو لامل غټ کېدلی شي. نو په دې اساس باندې باید موږ ډېر کوشش وکړو چې د یو انډور یعنی په داخل د کور کې د هوا د کثیفوالي کې د کور وي کې دفتر وي کاسې بل ځای وي د هوا د کثیفوالي د مخنیوي لپاره مخکې تدابیر ونیول شي چې دې ته باید تدابیر په مرسته کې موږ کولی شو خپل د صحت ضامن واوسېږو. ای تاسو به پوهېږئ یا نه تقریبا په دنیا کې 3 میلیونه انسانان په کورونو کې چې دوی د حرارت نه استفاده کوي د پخلی په خاطر باندې، نو دوی سټوف نه استفاده کوي، نور شیان سوځي، نو دا هم سکارو سوځي، دا هم د هوا په کثیفوالي کې ډېر رول لري. 3 میلیونه انسانان تقریبا 2 میلیونه انسانان مري د دې وجه نه چې مثلا سړی د داخل د کور کې چې کوم کثافات او هلندګي هوا ده د هغه د استفادې په مورد کې خلک حتی خپل ژوند د لاسه ورکوي ځکه همیشه هلته په کور کې دی اوسېږي دفتر کې، نو هغه هوا دوی تنفس کوي. همدارنګه 50% د نمونیا د وجه نه د ماشومان چې دنیا کې مري هغه هم د پارټیکولیټ مټر د وجه نه چې دوی دغه تنفس کوي. همدارنګه 1 میلیون زیات انسانان چې د هغوی د تنفسي د امراضو د COPD د وجه نه مري چې دا هم د انسانان په انډور چې کوم پلوشن دی په کورونو کې هغوی د دوی ډېر نږدې او مساف ایکسپوز وي. همداسې ښځې هم نظر سړی د ډېر ایکسپوز دي. both women and men exposed to heavy indoor smoke air. 2 إلى 3 ځله زیات چې دوی COPD یا مزمنه ناروغۍ تنفسي ورته پیدا کېږي ځکه ښځې هم په کور کې کار کوي، نو هغه څه چې دوی سره روزانه مخامخ کېږي دود هغه تنفس کوي، په لانګ ټرم کې بیا COPD مرض ورته پیدا کېږي. بیسیک ایر پلوشن فیکټس دا یو نور څه معلومات دي موږ سره اضافي د حقیقتونه دي د ایر پلوشن فیکټس په اړه کې، او ضمناً موږ سره بعضې کامن انډور پلوټنټس هم دي لکه هغه چې په داخل د کور کې په داخل د هغه کې د هوا کثافات چې کوم دي هغه ټوباکو سموکرز دي، تمباکو څکوونکي دي، دا هم داخلي ککړتیا د هوا منبع دي. بایولوژیکل پلوټنټس دي، راډن دي، کاربن مونوکساید دي، دا ټول هغه څیزونه دي چې په انډور کې د انسان د فعالیتونو د وجې نه هوا کثیفه کېږي او بالاخره د انسان په صحت باندې مستقیم او غیر مستقیم تاثیر لري. نو دا موږ سره د نن ورځې درس په دې کې چې تاسو یو څه استفاده ترې کړې وي او زموږ تاسو به کوشش نه وي که چېرته انډور وي که آوټډور فعالیتونه وي زموږ تاسو داخل په کور کې وي یا بیرون د کور څخه وي زموږ تاسو ټول فعالیتونه که صنعتي وي که اقتصادي وي که هر نوع فعالیتونه موږ تاسو سره کوو باید د قانون په چوکاټ کې د اخلاق په چوکاټ کې هوا کثیفه نه کړو ځکه چې دغه هوا موږ تنفس کوو نور انسانان تنفس کوي، دا چې زموږ د وجې نه مو هوا خرابه کېږي نور انسانان متضرر کېږي مري موږ پکې ګناه کې حسابېږو. نو الله تعالی دې موږ تاسو د داسې فعالیتونو څخه په امان کې وساتي. راځئ چې که داخل وي او که خارج د کور وي یو صفا یې وساتو تر څو صفا هوا تنفس کړو او په یو آزاد او صفا هوا کې تنفس وکولی شو تر څو یو سالم او صحتمند ژوند ته موږ ادامه ورکړو. که نه نو موږ تاسو به د هر نوع مصیبتونو آفتونو او د صحي امراضو د مزمنو صحي امراضو سره په لاس ګرېوان یو. تر بیا مو په لوی بخښونکي سپارم. الله حافظ.